Hi children, how are you? I am thinking that we are going to a beautiful lesson named I am space. What is the name of the lesson, Nana? I am space. Nenu oka space ni. Who had written this one? N. Bhuvaneshwari. And Bhuvaneshwari. Who had written this lesson? N. Bhuvaneshwari. And Bhuvaneshwari. And the limitless space here, you mean that there is a limitless means pine around with my space, so much of place is there, no? Limitless. What is the meaning of limitless? In sky there is limit, not limit is not the, is there, no, no, no. Pine sky pine limit, అంటే దానికి ఏమైనా లిమిట్ ఉంటుందా? No, there is no limit. To speak to children, dear. Now I am talking about to you children and the space lesson. Who means to explore? Explore means what meaning, ma? Study and analyze. Study and analyze. What is mean by explore, ma? Study and analyze. Did aspire means aim for. Aspire means what, ma? Aim for. Aim. మాకు ఏదైనా సాధించాలా అనేది ఏం. In rocket, all of you underline the hard words, ma. Explore, aspire, higher, rockets, Yuri Gagarin, Neil Armstrong, pioneer. Yes. Who means to study and analyze? అంటే ఒకటి చదువుకోవడానికి, ఆస్పైర్ అంటే సాధించడానికి. ఇన్ రాకెట్స్ మనకు తెలుసు కదా నాన్న, రాకెట్స్ పైకి చాలామంది కనుక్కున్నారు కదా. డిడ్ దే ఫ్లై హైయర్ అండ్ హైయర్? ఎలా పైకి పోతాయి? పైకి చాలా పైకి పోతాయి నాన్న. ఇన్ రీసెంట్ ఆల్సో దే డిస్కవర్డ్ దట్ ఇన్ మూన్ ఆల్సో వీ క్యాన్ లివ్. మూన్లో కూడా మనం ఉండగలము అని మనం కనుక్కున్నాడు నాన్న. In rockets, did they fly higher and higher? Who they have traveled? Yuri Gagarin, Neil Armstrong, Neil Armstrong. They are the two brave hearts. This one and here. They are the two brain hearts. చాలా తెలివివంతున్నారు. Where the world's pioneer means first. Pioneer means what, Nana? First. First వాళ్ళే they gone in space. Okay. Now we are going to the third stanza. Russia and Africa, then came India. First who went? Russia and America. Then who went? India went. Okay. She went her own Rakesh Sharma. Who is the India first person, Nana? Rakesh Sharma in India. You also must be famous candidates like the Rakesh Sharma and Neil Armstrong and Yuri Gagarin. You must take a good place in space. He is telling like that only. Then came the gritty Kalpana. Who is this? This gritty Kalpana has no legs. Legs level, Nana. Next one. Followed by the adventurous Sunita, willing to take risk. Risk తీసుకోవడం. Who is this Sunita? Sunita is very risky girl. Adventurous means risk. Risk taken by whom? By Sunita. Next. All of you underline the hard words in second stanza. Russia, America, India, Rakesh Sharma, gritty Kalpana, adventurous Sunita. All of you, I told in the previous class only to read the lesson and underline the hard words. More and more to me are drawn. Chala rasananta. Space research is going on and on. Research chala jarugutunnai nana in other countries and India also. So children have faith. Faith means complete. Faith means what, ma? What is the meaning of faith? Complete. Dream.
What is the meaning of dream? Kala, fly, egaradam. You have to be like that. Faith and nijam. Dream and kala, fly and egaradam. Be brave and set your goals high. Goals and ఏంటన్నా ఆశయాలు. Goals and ఏంటన్నా ఆశయాలు చేయాలి. You have to be like that. Satellite showing the Mars. Which satellite is showing Mars? Saying that water it has. కొంతమంది సైంటిస్టులు ఏమంటున్నారు, మార్స్ వీ హ్యావ్ 9 planets. నో ఇన్ దట్ మార్స్ వాట్ దే హ్యావ్ టోల్డ్ దట్ వాటర్ ఉన్నాయి అని చెప్పారు. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ జస్ట్ ఎ టేల్? ఇది నిజమా లేకుంటే ఊహనా? యూ విల్ నో యాక్చువల్లీ. హై కన్ఫర్మ్. మీరు వెళ్ళి ఆ స్పేస్ పైన పోయి కన్ఫర్మ్ చేయండి అని చెప్తున్నాను. మీరు కూడా సైంటిస్ట్ అయ్యి కన్ఫర్మ్ చేయండి అని అంటున్నాడు. ఓకేనా చిల్డ్రన్? ఆల్ ఆఫ్ యూ రీడ్ ద లెసన్ అండ్ రీడ్ ద హార్డ్ వర్డ్స్. నౌ we are going to meanings. Explore, study and analyze. Aspire, aim for. Pioneer, first. Gritty, strong and determined. Drawn, attracted. Hail, conform. Next. In this poem, the space is talking us about how people have been exploring. ఎలా పీపుల్ ఎక్స్ప్లోర్ అవుతున్నారు. ఇట్ కాల్స్ అవుట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. హూ ఈజ్ నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్, యూరీ గ్యాగ్రెట్, సునీత, సో మెనీ, గ్రిటీ, కల్పన. దీస్ ఆర్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ దేర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యాపీ దట్ హ్యూమన్స్ వాంట్ టు నో మోర్ అబౌట్ ఇట్. నేర్చుకోవాలనుకున్నాను. అండ్ ఈజ్ రెడీ టు వెల్కమ్ అస్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఇట్ ఫర్దర్. రెడీగా చూసుకోండి. ద స్పేస్ అడ్వైజెస్ ద చిల్డ్రన్ టు ఎయిమ్ హై అండ్ వర్క్ టువర్డ్స్ ద గోల్స్. ఈ చిల్డ్రన్ ఏం చెప్తున్నాడంట, మీరు హై పెద్దయి వర్క్ కష్టపడి స్పేస్లో కనుక్కోండి అన్నాడంట. ఎఫర్ట్స్ కట్టుకోండి. మార్స్ హెస్ వాటర్ ఆర్ నాట్. మార్స్లో వాటర్ ఉన్నాయో లేదో యూ బికమ్ బిగ్ అండ్ యూ కన్ఫర్మ్ ఇట్ అన్నాడు. యూ వుడ్ హ్యావ్ హియర్డ్ అబౌట్ అబ్దుల్ కలాం. అబ్దుల్ కలాం గురించి విన్నాం కదా. సైంటిస్ట్. హీ రీసెంట్లీ డైడ్. రీసెర్చ్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ సో మెనీ కాంట్రిబ్యూషన్స్. చాలా కనిపెట్టాను. ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ దెన్ డిస్కస్ విత్ యువర్ పేరెంట్స్. అబ్దుల్ కలాం గురించి చదివి అతని గురించి కనుక్కోండి అన్నాడు. హియర్ 2 phrases are here. How many phrases are? 2. How many phrases? 2. How many phrases are here? 2. Phrase means already discussed. Phrase and ఏంటన్నా incomplete meaning. Incomplete meaning ఉండేవి phrases అంటారు. See, to speak to you children dear. మీకు ఏం చెప్తున్నాడంట? These 2 free speeches about the space. ఈ 2 దేని గురించి మాట్లాడుతున్నానన్నా స్పేస్. Did you notice that space is trying to speak us? ఏమైనా మాట్లాడడానికి, ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక్కోవడానికి చెప్తున్నాయా? Is it possible? Can you accept these sorts of things to happen in reality? Reality జరుగుతాయా? These phrases do not mean what they exactly say. ఏం చెప్తున్నారో they are telling. They are said with the intention to mean something else eternally. వేరే దాని గురించి చెప్తున్నారు. They are used in figure of speech. One such figurative speech is called the idioms. Idioms. Idioms are word combinations which have different meaning than the lateral meaning of each word. Combination, it is the combination of 2 words with a different meaning is called the idiom. Learning a few idioms and using them while talking will not add a little bit of space to talk but also help us to convey what you want in less number of words. A short clip talk is about idioms are different 2 sentences with different meaning and we add some masala. మనకు ఇప్పుడు ఏదైనా వంట చేయాలంటే వాట్ వి డూ, వి యూజ్ సమ్ మసాలాను. లైక్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్ వన్ స్పేస్, లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ స్పైస్ కొంచెం వాడడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఏ లాట్ ప్రెజెంట్ టాక్ ఈజ్ అబౌట్ బెటర్ దాన్ ద లెంతీ అండ్ బోరింగ్ వన్. అంతా చెప్పుకుంటే బోరింగ్ అవుతుంది కాబట్టి సింపుల్గా చెప్పేస్తున్నాం అన్నాడు ఫస్ట్ వన్.
See here, zip your lip. Zip your lip and meaning be quiet. Be quiet and silent. When we are not sure of something, it's better to zip your lip. When we are not sure of something, what you want to do? It's better to zip your lip. It's better to zip your lip. See first one. Going the extra mile. Going out of the way to help someone. ఎవరికైనా హెల్ప్ చేయడానికి వెళ్తున్నారు. బీయింగ్ ఏ సెల్ఫ్లెస్ పర్సన్స్ అంటే సెల్ఫ్లెస్ అంటే నిస్వార్థం లేనివాడు. మై అంకుల్ గోస్ అన్ ఎక్స్ట్రా మైల్ ఆల్వేస్. నిస్వార్థ మనిషి ఎప్పుడు ఎక్స్ట్రా మైల్ వెళ్తాడు అంట, హెల్ప్ చేయడానికి వెళ్తాడు. నెక్స్ట్, గివ్ మీ హ్యాండ్, హెల్ప్ చేయండి. ఐ డోంట్ థింక్ ఐ క్యాన్ డూ ఇట్ ఆల్ బై మై సెల్ఫ్, క్యాన్ యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ హ్యాండ్. ఇక్కడ చూడండి అన్న, ఒక మీనింగ్ ఏమంటున్నాడు, నాకు నీ చెయ్యి అని అంటున్నాడు. ఇంకొక మీనింగ్ ఏమంటున్నాడు, ఐ డోంట్ థింక్ ఐ క్యాన్ డూ ఇట్ ఆల్ బై మై సెల్ఫ్, నేను ఈ పని నా అంతటా నేను చేస్తాను అనుకుంటున్నాను. క్యాన్ యూ గివ్ మీ యువర్ హ్యాండ్, నీకు హ్యాండ్ ఇవ్వు అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్, జిప్ యువర్ లైట్, బీ క్వైట్. వెన్ యూ ఆర్ నాట్ షూర్ ఆఫ్ సంథింగ్, మీకు ఏదైనా తెలియనప్పుడు ఏముంటా, ఇట్స్ బెటర్ టు జిప్, ఫింగర్ వేయండి అన్నాడు. రైనింగ్ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్, రైనింగ్ హెవీలీ. Life in Chennai came to standstill when it rained cats and dogs for a week. Raining heavily. Life in Chennai came to situation. ఒకసారి in one time చెన్నైలో ఏమైంది నాన్న, వానలు చాలా వచ్చాయి కదా. when it rained cats and dogs for a week. నాన్న, cats and dogs అంటే కుక్కలు పిల్లులు తడిసినాయని కాదు నాన్న, మీనింగ్ అలా చెప్తున్నారు, దాన్ని కంపేర్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్, ఫింగర్స్ క్లోజ్, టు హోప్ దట్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ ద వే యూ వాంట్ ఇట్ టు. నాన్న, ఫింగర్స్ క్లోజ్డ్ అంటే లక్. యూ విల్ డూ ద లక్ వెల్ ఫర్ యూ ఆల్ యువర్ ఫింగర్స్ క్లోజ్డ్. టు హోప్ దట్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ ద వే యూ వాంట్ టు డి. నాన్న, యూ విల్ డూ ద టెస్ట్, మనం టెస్ట్ బాగా పాస్ అయ్యామంటే లక్. లక్ అయ్యి ఫింగర్స్ క్లోజ్ చేసినారంటే లక్. ఫింగర్స్ క్లోజ్ చేసినారంటే ఏంటి మా లక్, మీకు లక్ ఉంటే నువ్వు పాస్ అవుతావు అని చెప్పాను. కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీ అంటే అన్బిలీవ్, నమ్మకలేమే అని స్టోరీ అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ డేంజరస్ టు విల్ కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీస్ యాజ్ వన్ విల్ బిలీవ్ యూ ఆఫ్టర్ ఏ వైల్. ఇది డేంజరస్ స్టోరీ, కాక్ బుల్ స్టోరీస్, ఇది ఎవరు నమ్మరు. అండర్ ద వెదర్, కీపింగ్ అండ్, మా టీచర్కి బాగలేదు కాబట్టి ఎస్టర్డే షీ డిడ్ నాట్ కమ్ టు స్కూల్. అండర్ ద వెదర్ అంటే మీనింగ్, ఈడియంకి మీనింగ్. బీ టెర్రర్, అవాయిడింగ్ ద మెయిన్ పాయింట్, మెయిన్ టాపిక్ చెప్పుకోకుండా వేరే వేరే చెప్పు. డోంట్ బీట్ అరౌండ్ ద బుష్, టెల్ మీ వాట్ యూ ఎగ్జాక్ట్లీ సెట్ ద ప్రిన్సిపల్. నాకు అదంతా సోద చెప్పుకోకుండా నువ్వు ప్రిన్సిపల్కి ఏం ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పావో చెప్పు అన్న. నెక్స్ట్, burn the midnight oil, to work late in the night. Some students burn midnight oil. కొందరు ఏం చేస్తారు, మా ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నాయని ఫాస్ట్గా చదువుతారు కదా, దాన్ని ఏమంటారు, బర్న్ ద మిడ్నైట్ ఆయిల్. నెక్స్ట్, సిమిలీస్. సిమిలీస్ అంటే ఏం లేదన్న, ఒకరిని కంపేర్ చేసేదాన్ని సిమిలీస్ అంటారు. చూడండి, యు ఆర్ బ్రేవ్ యాజ్ ఎ లయన్, లాగా బ్రేవ్గా ఉన్నారు, కంపేర్ చేసేదాన్ని సిమిలీస్. హీ ఈజ్ ఫన్నీ యాజ్ ఎ మంకీ, తను మంకీ. సిమిలీస్ని compare two different things. Two different things ని చేసేటప్పుడు ఏమంటారన్నా, similes. In every speak they can be used to convey meaning quickly and effectively. Similes can make out languages more descriptive and enjoyable. See, funny as a monkey, funny la monkey లాగా ఉన్నాడు కదా నాన్న. Hulk is strong as ox లాగా ఉన్నాడు. The baby is cute as kitten, పాలు తాగుతుంటే కిటన్ లాగా ఉంది కదా నాన్న. ఆఫ్టర్ ది ఎగ్జామ్ హీ వాస్ ఫీలింగ్ యాజ్ లైట్ యాజ్ ఎ ఫెదర్. మనకి ఎగ్జామ్స్ అయిపోతేనే
ఈకలు ఉంటాయి కదా నాన్న, ఈకలతో పోల్చాను. ద బిల్డింగ్ ఈజ్ ఓల్డ్ యాజ్ హిల్స్, హిల్స్ లాగా ఉందంట నాన్న. నెక్స్ట్ సమ్ అదర్ వెల్ నోన్ సిమ్నెస్. బ్లైండ్ యాజ్ ఎ బ్యాట్, బ్లైండ్ ఇది బ్లైండ్ కదా నాన్న. ఫ్రీ యాజ్ ఎ బర్డ్, స్టడీ యాజ్ ఎ రాక్, cold as ice, cool as cucumber, hard as nails, innocent as rain, tall as giraffe, sweet as sugar, black as coal, fast as lightning, huge as elephant. Okay, all of we discussed. Listen carefully and be